بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس نمبر 9، عنوان اور ٹائٹل دیکھیے، متقی وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اتری ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان پر جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان تمام کو ایکسپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مانتے ہیں، اس کو پورے طور پر اس کو سچا جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں۔ یہ متقیوں کی ایک اور صفت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لفظ بلفظ ترجمہ، والذین اور وہ لوگ جو، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر جو، انزل نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر جو، انزل نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے۔ یہ ہو گیا لفظ بلفظ ترجمہ جی۔ اور ایک بار دیکھ لو، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر جو، انزل نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر جو، انزل نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے۔ اچھا، اب اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ دیکھیے۔ اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی یعنی اتری، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ متقی۔ تشریح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں متقیوں کی چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتری ہوئی آسمانی ہدایات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہدایات بولے تو گائیڈ لائنز کو بولتے ہیں، پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان آیات الہی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ برحق باتیں ہیں جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید پر بھی ایمان لایا جائے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے جو اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، تورات، انجیل، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے بولے تو ہم لوگ پڑھے ہیں آلریڈی اس سے پہلے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جو قرآن مجید اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور مضبوط علم والے ہیں، ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی
तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर सहीफे, उस पर भी ईमान रखते हैं। इस आयत से इस्लाम की वुसात ज़र्फी मालूम और महसूस की जा सकती है। वुसात ज़र्फी बोले तो ब्रॉड माइंड, इस्लाम में कितना ये है, कितना ज्यादा इस्लाम वसी है, कितना इस्लाम में ब्रॉड माइंड के साथ आगे बढ़ाया जाता है, वो हम लोगों को मालूम हो सकता है कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई उसी को नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें नाजिल की उस पर भी ईमान रखने का इस्लाम में हुक्म है, इस्लाम में इसकी तालीम दी जा रही है। और दो चार की तरह ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मोमिन और मुसलमान के लिए सिर्फ आखिरी नबी पर उतरी हुई बातों की तस्दीक ही काफी नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई तमाम बातों की तस्दीक जहां लाजिमी है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया व रसूल मबूस किए गए यानी भेजे गए और उन पर आसमानी हिदायत नाजिल की गई, उन हिदायत की तस्दीक भी लाजिमी है यानी मस्ट है, जरूरी है। इसलिए बिमा उनजिला इलैका के साथ वमा उनजिला मिन क़ब्लिक का इजाफा कर दिया गया, यानी उसको बढ़ा दिया गया। बिमा उनजिला इलैका जो आपकी तरफ नाजिल की गई के साथ साथ अल्लाह ने यह भी कहा वमा उनजिला मिन क़ब्लिक जो आपसे पहले वालों पर नाजिल की गई। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वुसअत ज़र्फी है, वुसअत ज़र्फी है। ये खुसूसियत यहूद और नसारा में नहीं पाई जाती। उनका हाल ये है कि वो अपने नबी की बातों पर भी पूरी तरह यकीन व एतकाद नहीं रखते। कुरान मजीद जो आखिरी उम्मत की आखिरी आफाकी किताब है, उसके अहकाम पर अमल किया जाएगा और अब उन आसमानी किताबों पर जो कुरान मजीद से पहले नाजिल हुई उन पर अमल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा शरीयत पर तफसीली ईमान जरूरी है, जबकि साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों पर इजमाली ईमान काफी है। दो बातें यहां पर समझने के हैं। पहली बात क्या बोले तो आप कुरान पर भी ईमान लाना है, कुरान से पहले जो किताबें अल्लाह ताला ने भेजी है उन पर भी ईमान लाना है, लेकिन अमल सिर्फ कुरान पर करेंगे, उन किताबों पर अमल नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, दीगर अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए उन पर भी ईमान लाना है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर पूरे तौर पर चलना जरूरी है। इस आयत से एक अहम इस्तेदलाल ये किया गया है कि वो मा उनज़िला मिन क़ब्लिक से खत्म नबूवत का सबूत भी मिलता है। इसलिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का सिलसिला रहता तो अल्लाह ताला वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के साथ मिन बादिक का जिक्र भी फरमाते, मगर कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगहों पर सिर्फ मिन क़ब्लिक ही फरमाया गया, मिन बादिक का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल, ना ही कोई किताब। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर कायम रखे, आमीन। इसमें क्या बोलते हैं बोले तो लास्ट में इस्तेदलाल बोले तो एक बात यहाँ से ये भी हमें ला को पेश कर सकती है, एक बात हमें यहाँ से ये भी प्रूव कर सकती, इस्तेदलाल कर सकती कि अल्लाह ताला कुरान में बार बार जहां जहां भी ये बात आई वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक जो आप पर नाजिल की गई, जो आपसे पहले वालों पर नाजिल की गई बोलकर अल्लाह ताला बोला, कहीं भी अल्लाह ताला आपके बात का जिक्र नहीं करा। इससे ये बात अच्छी तौर पर मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। जी, तो आप लोगों को ये देख कर आना है। आगे और भी सबक है मैं बताता हूँ।